আজি আমি পাঠটো ৰিডিং কৰিম, তাৰপিছত অৰ্থকেইটাও মই বুজাই গৈ থাকিম। প্ৰথমে আমি চাওঁ এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ। निराला, निराला माने बेलेग। निराला अर्थটো হল निराला का मतलब होता है अलग, जो दूसरों से भिन्न हो, किंतु आनर पर अलग बेलेग। पहचान, पहचान माने परिचय। पहचान का अर्थ होता है परिचय, शिनाक्तिकरण, शिनाकी। चौराहा, चार राहों का समूह। चार आली, चारियाली বুলি কয় যায়। हिंदी हम चार आली বুলি কওঁ और অসমীয়া চাৰিয়ালি। रवाना होना, चल देना, गुसी जोआ। रवाना होना माने गुसी जोआ, उलाई आहा बा गुसी जोआ। शुरुआत, शुरुआत माने आरंभ, बिगिनिंग, स्टार्टिंग। कई, कई माने अनेक, बहुत, विभिन्न धৰণৰ। मदद, मदद माने सहाय, सहायता, हिंदी सहायता বুলি কওঁ। श्री गणेश होना, श्री गणेश होना तार माने अर्थটো হল आरंभ हुआ, आरंभ होना। आरंभ होना का अर्थ होता है श्री गणेश होना। जब भी हम लोग बोलते हैं कि श्री गणेश हुआ है, तो हम लोग समझते हैं कि इसका कोई चीज का आरंभ हुआ है, किबा এটা বস্তু আৰম্ভ হৈছে, কিবা এটা কাম আৰম্ভ হৈছে, তাক আমি শ্ৰী গণেশ होना বুলি কওঁ। संग्राम, संग्राम माने युद्ध, युद्ध, लड़ाई। मशहूर, मशहूर माने फेमस, विख्यात, विख्यात हुआ तो मशहूर বুলি কয়। ताजगी, ताजगी माने नयापन, ताजा, नतून वस्तु। वजह, वजह माने कारण। आयात करना, दूसरे देश से किसी चीज का लाया जाना। आनो बेलेग देशर পৰা কিবা এটা নতুন বস্তু আমি আনিলে, বেলেগ দেশৰ পৰা দেই, সেইটো আমি আয়াত বুলি কওঁ। আৰু ইংৰাজীত ইয়াত আমি ইম্পৰ্ট বুলি কওঁ। लगभग, लगभग মানে প্ৰায়। এই বোতলত প্ৰায় 1 লিটাৰ তেল আছে, যেনেবা আমি কলো উদাহৰণস্বৰূপে, তাক মানে लगभग বুলি কোৱা হয়। ये बोतल में लगभग 1 लीटर तेल है। आंकड़ा, आंकड़ा माने तथ्य, डाटा। ঠিক আছে, আমি পাঠলৈ যাওঁ এতিয়া। प्रथमे আমি চাওঁ যে চাহ, चाय असम की एक पहचान। हमारे पाठर नाम। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं पाठ आरंभ करी आसु, तुमलोके पाठले चाबा। दोनों ओर के हरे भरे, हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई, जहां लोगों की भीड़ खड़ी थी। पका सड़कर माजे माजे होई गाड़ी लाहे लाहे आगबाढ़ी गई आसी। धीरे धीरे माने लाहे लाहे। दोनों ओर के हरे हरे, दुफाले पका सड़कर, पका रास्तार दुइफाले हेउजिया गछ गछनी आसिले, आरु ए हेउजिया गछ गछनी चाइ शबनम आरु रोहन फूर्तिरे जपियाब धरिल। कारण प्रथमबाৰৰ কাৰণে এওঁলোকে এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিছিল। এওঁলোকে কেতিয়াও চাহপাতৰ চাহ বাগিচা কেতিয়াও দেখা নাছিলে জীৱনত। প্ৰথমবাৰে যেতিয়া হেঁতি চালে, তেতিয়া হেঁতি ফূৰ্তিৰে জপিয়াব ধৰিলে। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। এনেকুৱা লাগিলে যেন এওঁক এই চাহ গছ কিটাই, চাহ বাগিচাই এওঁক মাতি আছে। সেউজীয়া গছ গছনিয়ে এওঁলোকক মাতি আছে, এনেকুৱা নিচিনা লাগিলে। কাক লাগিলে? শবনম আৰু रोहनক এনেকুৱা লাগিলে। এই দুটা শবনম আৰু रोहन সৰু সৰু দুটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী, এই দুজন কাৰত বহি গাড়ীত বহি গৈ আছিল দেউতাৰ লগত। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई, जहां लोगों की भीड़ खड़ी थी। लाहे लाहे करी गाड़ी एटा चौराहे तक रुक गई। चौराहे माने কৈছো তোমালোকে চাৰিয়ালি, চাৰিয়ালিত গৈ ৰখিলে गाड़ी, जो भीड़ जमा आছিলে। शबनम पिताजी से बोल उठी। शबनम में कोले देवता, पिताजी वहां क्यों भीड़ लगी हुई है? देवता ता भीड़ के आसे था, भीड़ क्यों जमा आसे था? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले, वहां झूमर नृत्य चल रहा है, इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच झूमर का सुमधुर गान उन लोगों को सुनाई पड़ा। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। दोनों झूमर देखने लगे। इसी बीच पिताजी बोल उठे, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। सभी दुकान में बैठ गए। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है, आप पीकर देखिए ना पिताजी।
গাড়ীত স্বপ্নমে সুধিলে দেউতাক তাত ঝুমুৰ নৃত্য চলি আছে দেউতা এনেকে বুলি কলে সেইকাৰণে তাত ভিৰ জমা হৈ আছে সৰি স্বপ্নমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দেউতাই কলে যে তাত ঝুমুৰ নৃত্য চলি আছে ছোৱালী সৰজনী তাত ঝুমুৰ নৃত্য চলি আছে আৰু সেইকাৰণে তাত ভিৰ জমা এই মাজতেই ঝুমুৰ নৃত্যৰ সুমধুৰ গানটো যোনটো গান আছিলে যে এই গানটো আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকে গানটো শুনা পালে গান কেনেকুৱা আছিলে আসাম মৰলে হামৰাও মৰব কোনো ভুল নাই ৰে জীবনে মৰণে আসাম সোনাৰ আসাম দেশ ৰে এই গানটো আৰম্ভ হ'ল এটি গাড়ীত বহি বহি গানটো শুনি আছে তাৰমানে গাড়ী ৰখি গৈছে তাতে চাৰিআলিতে गाना सुनकर उनको पता ही नहीं चला गान শুনি শুনি হেতি গমে নাপালে যে কেতিয়া হেতি গাড়ীৰ পৰা নামি গল আৰু নামি হেতি এইফালে ঝুমুৰ গানৰ ফালে হেতি গৈ আছে দুজনে ঝুমুৰ গানটো চোৱা আৰম্ভ কৰিলে হেতি গৈ তাত মানে ওচৰতে গৈ ঝুমুৰ গান যে চলি আছিল নাচ গান চলি আছিল এই নৃত্যখন চোৱা আৰম্ভ কৰিলে চলো उस दुकान में हम चाय पीते हैं देवता तेतिया মাজতে কলে যে বলা আহা এই তালৈ যাও তাতে দোকান আছে এই দোকানলৈ যাও তাতে কোন চাহ খাও আমি গৈ তাত চাহ পোৱা যায় তাত আমি গৈ বহিম আৰু চাহ খাম চাহ টুপা লৈ স্বপ্নমে কলে বাহ দেউতা এই চাহ কিমান মানে সোৱাদপূৰ্ণ এই চাহটো কিমান মানে ভাল লাগি আছে ইয়াৰ স্বাদটো কিমান বঢ়িয়া ইয়াৰ মানে কিমান স্বাদিষ্ট হৈছে এই চাহটো আপুনিও অলপ খাই চাওক না দেউতা এনেকে বুলি কলে স্বপ্নমে কলে দেউতা चाय के कप पर मुंह रखकर पिताजी बोलने लगे हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है इसकी खुशबू भी बढ़िया है यह चाय हमारे असम की है यह हमारे असम की एक पहचान है आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो यह वही चाय है जो हम लोग पी रहे हैं चलो देर हो रही है वे लोग फिर रवाना हुए गाड़ी चल पड़ी गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा पिताजी इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती चार कप मुखर আগত লগাই দেউতাই কলে যে হ্যাঁ চাহটো বহুত ধুনীয়া হৈছে মুখো ভাল লাগিছে এই চাহটো আৰু ইয়াৰ খুশবু যোন গন্ধ ইয়াৰ গন্ধটো বহুত স্বাদিষ্ট হৈছে বহুত ভাল লাগি আছে বঢ়িয়া হৈছে বুলি কৈছে আৰু এই আমাৰ অসমৰ চাহ এইটোৱে আমাৰ অসমৰ চিনাকি এনেকে বুলি কৈছে আহাত টাইমত তোমালোকে দেখিছিলা যে ৰাস্তাৰ দুফালে তোমালোকে যে হেউজীয়া পাতবোৰৰ যে গছ-গছনি দেখিছিলা যে এইটোৱে হয় এটুকে আমি চাহ পাত বুলি কওঁ এইটোৱে চাহ বাগিচা হয় আৰু এইটোৱে চাহ আমি এই খাই আছো এতিয়া বলা দেৰি নকৰো বলা সময় হৈ গৈছে বুলি কলে চাহটো হে কৰি দেউতাই কলে তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ ৰৱানা হল আকৌ ওলালে গাড়ী ওলালে গাড়ী লাহে 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 স্পীড ধৰিলে গতি ধৰিলে কথাতে দেউতাই रोहने দেউতাক সুধিলে দেউতা এই যে হেউজীয়া পাতবোৰৰ পৰা চাহ কেনেকে বনে এইটো প্ৰশ্ন সুধিলে हाँ तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुनो चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं यह काम चाय मजदूर लोग करते हैं इतने में सब लोग खुशी से चिल्ला उठी अरे भैया देखो तो वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही हैं कितनी अच्छी लग रही हैं हाँ वे बहुत अच्छी लग रही हैं रोहन बोल पड़ा पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे साधारणतः चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं इसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टोकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है मौका मिले तो हम कभी इसे भी देख लेंगे হয় তুমি এটো বহুত ভাল প্ৰশ্ন সুধিলা দেউতাই ৰহনে যেতিয়া সুধিলে যে চাহপাতটো কেনেকে হয় কলে দেউতাই যে তোমাৰ প্ৰশ্নটো বহুত ভাল উচিত প্ৰশ্ন তুমি সুধিলা শুনা চাহ বাগিচাৰ পৰা প্ৰথমে কোমল কোমল পাতবিলাক ছিঙি লয় চাহ মজদুৰ বিলাকে এই কোমল কোমল পাতবিলাক এই ছিঙি লয় তাৰ পিছত কি হয় এই আগতে স্বপ্নমে ফুৰ্তিতে কৈ উঠিল আরে ভাইয়া দাদা চোৱাচোন চোৱা
তাত মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকে কৰি এই কোমল কোমল পাতবোৰ ছিঙি আছে চোৱাচোন কিমান ভাল লাগি আছে সকলো হেতি একে লগ হৈ পাতবোৰ ছিঙি আছে আৰু নিজৰ বাস্কেটত থৈ আছে हाँ हाँ वे बहुत अच्छी लग रही है হয় হয় কিমান ধুনীয়া লাগি আছে ৰমনে কৈ উঠিল দেউতাই ক'লে আকৌ কথাটো আগবাঢ়াই কৰিলে ক'লে যে সাধাৰণতে কি হয় চাহ বাগিচাৰ পাতটো কোমল কোমল পাতটো মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰে তুলি লয় ছিঙি লয় তাৰ পিছত হেতু চাহপাত মেচিনলৈ যায় তাৰমানে ফ্যাক্টৰীলৈ লৈ যায় ফ্যাক্টৰী বুলি কয় সেই ফ্যাক্টৰী লৈ যায় তাত এটা সিটিসি মেচিন বুলি থাকে সিটিসি এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেচিন থাকে সেই মেচিনত এই চাহপাত বিলাক দিয়া হয় এই মেচিনত কি হয় এই মেচিনত পুৰা মানে কি কৰে এনে হুকাই পাতবোৰ হুকাই তাৰ পিছত তাই মেচিনৰ পৰা মানে গুড়া কৰি তাৰমানে তাৰ পৰা চাহপাত ওলায় ইয়াৰ পৰা অকমান দূৰত যোৰহাটৰ টকলাই বোলা এটা ঠাই আছে সেই টকলাই বিশ্বৰ সবতকে প্ৰথম আৰু এছিয়াৰ সবতকে ডাঙৰ ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ আছে সেই ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰৰ নাম হৈছে টকলাই টি ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ এই ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ তোমালোকে কেতিয়াবা সুযোগ পালে তোমালোকে এখন চাবা তোমালোকে এনেকে बोलने शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी वो बोल पड़ी पिताजी हमारे आश्रम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई थोड़ा सा बताइए ना देवताए शबनमे देवतार সকলো কথাবোৰ ভালদৰে শুনি আছিল তাই ক'লে যে দেউতা অসমত চাহৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হ'ল আৰু কেতিয়া হ'ল আৰু ক'ৰ পৰা হ'ল और কেনেকে হ'ল অকমান কওকচোন দেউতা এনেকে বলিব शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई चीन के बाद भारत श्रीलंका जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे-धीरे इसकी शुरुआत होने लगी चाय शब्द चीन देश से आया है वहां चाय को चा बोला जाता है शबनমৰ এই যে আগ্ৰহপূৰ্ণ যোনটো হেৰি প্ৰশ্ন আছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দেউতাই ক'লে যে ধানৰ খেতিৰ নিচিনাই যেনেকৈ ধানৰ খেতি চাইনাত হৈছিলে আৰম্ভণি ঠিক তেনেদৰে চাহৰ খেতিও চীনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে চীন মানে চাইনা চীনৰ পাছত ভাৰতত আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীলংকাতো বহুত চাহ খেতি হয় তাৰপিছত জাপানতো হয় তো জাপানত গ্ৰীণ টি বহুত বেছিকৈ হয় গ্ৰীণ টি বহুত ব্যৱহাৰ কৰে মানুহ তাত গ্ৰীণ টি আমাৰ ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ইয়াত বহুত দাম বেছি আৰু জাপানৰ মানুহ এইটো এটা মানে হেৰি ধৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰি উন্নত দেশ সেইকাৰণে তাত মানে মানুহবোৰে বেছিভাগ চাহ নাখায় তাত গ্ৰীণ টি ব্যৱহাৰ কৰে সেউজীয়া চাহ চায় শব্দ চীন দেশে আয়া চাহ শব্দ যোনটো আহিছে চীন দেশৰ পৰা আহিছে তো সেইটো প্ৰশ্নটো তোমালোকে কেতিয়াবা কোনোবা সুধিলে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে চাহ শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে চাহ শব্দ চীন দেশৰ পৰা আহিছে তাত চাহক चा बुला कहती चा बुली कौन चा अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी इंग्रजी या टी बुली को गिव मी ए टी यानी क्या बुली को टी बुली कौन सा सिंघ जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे अहोम लोग चाय को नाम फालाप शब्द से जानते थे नाम का मतलब है पानी और फालाप का मतलब है चाय इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी সিংহ জনজাতীয় মানুহগৰাকীয়ে চাহক ফিনাপ বুলি কয় বা ফালাপ বুলি কয় আহোম মানুহগৰাকীয়ে নাম ফালাপ বুলি কয় নামৰ অৰ্থ হ'ল পানী ফালাপৰ অৰ্থ হ'ল চাহ তাৰ মানে হ'ল চাহ পানী আমি চাহ পানী কওঁ যে আহোম জাতি জনজাতীয়ৰ পৰা এই শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছিল প্ৰথমে এওঁলোকে নাম ফালাপ বুলি প্ৰথমে চাহক নাম দিছিল নামৰ মানে হ'ল পানী আৰু ফালাপৰ মানে হ'ল চাহ 1823 সনত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীয়ে এজন এজেন্ট আছিলে মেজর ব্ৰুছ সাহেবে কি কৰিছিলে सिंह के राजा चाय के 2 पौधे भेंट किए মানে 1823 সনত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো মেজৰ আছিলে ব্ৰুছ সাহেব আছিলে এওক সিংহ জনজাতীয় ৰাজায়ে দুটা মানে হে পুলি ভেট स्वरूपे दिसिले माने प्रदान करिसिले दिसिले गिफ्ट हिसाब से दिसिले उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मणिराम देवन ने भी उनकी मदद की थी इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती से का श्री गणेश हुआ था গতিকে আমি গম পালো যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ সাহেবে যেতিয়া সিংহ মানুহে জনজাতি মানুহে তেওঁ দুটা পুলি দিছিলে তাৰ পিছত এওঁ কি কৰিলে যে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ সাহেবে অসমত চাহৰ মানে হেই কৰিলে खोजबिन কৰিলে
মানে ওলালে চাহপাতৰ খেতি বাগিচা এনেকে কৰিব লাগে বুলি এওঁৱে আৰম্ভণি কৰিলে তাৰমানে আৰু এই কামত এওঁক মানে হেৰি কৰিছিলে সহায় কৰিছিলে চাহ কৃষক মণিৰাম দেৱানে মণিৰাম দেৱান তোমালোকে নাম শুনিছে চাগে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানী আছিলে এওঁৱে আৰু এওঁৱে আমাৰ ভাৰতৰ মানে যোনটো আমাৰ হেৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হৈছিলে যে এওঁ অসমত প্ৰথমে মানে হেৰি কৰিছিলে আগবাঢ়ি আহিছিল महात्मा गांधी লগত इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब এই দৰে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ সাহাবে অসমত চাহৰ খোজ কৰিলে মানে প্ৰথমে আগবঢ়ালে চাহৰ খেতি আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত চাহৰ শ্ৰী গণেশ মানে আৰম্ভণি पिताजी कहते गए 1839 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे-धीरे होने लगी असम का पहला चाय का बगीचा चाबुआ चाय बगीचा इसी बीच रोहन फिर बोल उठा पिताजी ये वही मणिराम देवान है ना जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर किया था हाँ वे ही हैं वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देश प्रेमी भी थे उन्होंने 1853 ईस्वी में असम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे पहला चिनामारा चाय बगीचा और दूसरा चेलेंग चाय बगीचा इन दोनों बगीचों के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते हैं देवता कलेजे 1839 सনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত চাহৰ বাগিচা আৰম্ভ কৰিছিল চাহৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যতো চাহৰ খেতি আৰম্ভণি হ'ল বিশেষকে দক্ষিণ ভাৰতত এই চাহৰ খেতি আৰম্ভণি হ'ল অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচাৰ নাম আছিল চাবুৱা চাহ বাগিচা এইটো তিনচুকীয়া জিলাত আছে এই সময়তে আকৌ ৰহন কৈ উঠিল দেউতা এই মণিৰাম দেৱান বোলাজন এজনে ন যে যিজনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন নিৰ্ধাৰ কৰিছিল নিজৰ জীৱন বলিদান কৰিছিল নহয় জানো হা वे ही है হয় এটোৱে হয় লৰা এজনে হয় আৰু এজনে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম চাহ কৃষক এজনে আমাৰ প্ৰথম চাহ কৃষক আৰু প্ৰথম আমাৰ দেশ ভক্তি মানুহ আছে দেশ প্ৰেমী মানুহ আছে এৱে নিজৰ জীবন বলিদান কৰিছিল প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল নিজৰ দেশৰ কাৰণে দেশৰ বাবে उन्होंने 1853 ईस्वी में एवं 1853 ईस्वी सनत অসমত দুটা চাহ বাগিচা স্থাপিত কৰিছিল প্ৰথম হল চিনামাৰা চাহ বাগিচা দ্বিতীয় হল চেলেং চাহ বাগিচা এই দুটাই চাহ বাগিচা চাহ কৃষকৰ কাৰণে মচুৰ মানে বিখ্যাত इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी इस समय दिन के 2 बज रहे थे सबने भोजन किया गाड़ी ने फिर गति ली पिताजी फिर बोलने लगे हमारे असम में छोटे-छोटे कई चाय बागीचे हैं 2001 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं ज्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित हैं यस इतने में ठीक है तो हम ड्राइवरे की কৰিলে গাড়ী ৰখালে আৰু সকলোকে মানে ভোক লাগি আছিল দিনৰ 2টা বাজি গৈছিল আৰু সকলোৱে ভোজনৰ কাৰণে ৰখিলে আৰু তাৰ পিছত গাড়ী আকৌ আৰম্ভণি দিলে দেউতা আকৌ কলে हमारे असम में আমাৰ অসমত সৰু চাহৰ বাগিচা বহুত আছে 2001 সনত যোনটো আঁকৰা আছে যোনটো ডাটা আছে হেতু ডাটা অনুসৰি আমাৰ অসমত 2500 মানে 2500 মানে সৰু চাহ বাগিচা আছে আৰু বেছিভাগে চাহ বাগিচা বিলাক উপৰি অসমত বেছিভাগ মানে স্থিত আছে মানে বেছিভাগ আপাৰ অসমত আছে বেছিভাগ আপাৰ অসম মানে হল মানে এটু সাইডে তিনসুকিয়া डिब्रूगढ़ जोरहाट एटू साइडे पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं क्या इसकी कोई उपयोगिता है हाँ क्यों नहीं पिताजी ने उत्तर दिया साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं इसके साथ और भी कई वजह हैं जिनके कारण लोग चाय पीते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग कैंसर हैजा टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है पिताजी কিবা এটা কব বিচাৰিছিল তেতিয়া ৰহনে আকৌ কলে যে দেউতা কি মানুহ গৰাকীয়ে কিয় চাহ খায় তেতিয়া ইয়াৰ উপযোগিতা কি ইয়াৰ মানে কি আমাৰ কি লাভালাভ কি হয় চাহ খালে কি হ'ব তেতিয়া দেউতাই কলে যে হ্যাঁ क्यों नहीं
কেলে নাই ইয়াৰ লাভ আছে এনেকে বুলি কয় দেউতাই সাধাৰণতে কি হয় যে আমাৰ শৰীৰত মানে কেতিয়াবা তাজগি আনিবৰ কাৰণে মানে কিবা এটা ফ্ৰেছনেছ আনিবৰ কাৰণে মনটো ভাল লগা কৰিবৰ কাৰণে আমি চাহটো খাওঁ চাহৰ ব্যৱহাৰ এনেকে সময়ৰ কাৰণে কৰো কেতিয়াবা এলাহ লাগি আছে ফুৰ্তি লগা নাই গাত ভাল লগা নাই তেতিয়া আমি চাহটো ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া কি হৈছে আমাৰ গাত অলপ হলেও মানে এটা ইনষ্টিং এটা আহি যায় তাৰমানে এটা ফুৰ্তি এটা আহি যায় আৰু আমি ভাল লাগে আমাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভাল লাগে আৰু লগতে কি হয় যে আমি চাহ খালে কি হয় বৈজ্ঞানিকে কয় যে আমাৰ ফেফৰা হাওঁফাওঁৰ কাৰণে হাওঁফাওঁৰ যিমান আমাৰ ৰোগ আছে আৰু কেন্সাৰ যোনটো ৰোগ আছে হেজা ৰোগ টাইফয়েড ৰোগ এইবিলাকৰ কাৰণেও মানে এই বৈজ্ঞানিক মানে অনুসৰণ কৰিলে আমি গম পাওঁ যে এই ৰোগৰ কাৰণেও চাহ খালে ভাল চাহটোৱে অলপ মানে কিবা এটা ভাল কৰে এই ৰোগৰ কাৰণে তো গতিকে চাহ খালে ভাল হয় এনেকে বুলি কৈছে এতিয়া याक हमें डिटेल्स में न जाऊं जहाँ हम आगे बढ़ूं पिताजी ने आगे कहा भारतवर्ष के ज्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा चाय असम में ही होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी है असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजों ने असम में पहली बार 1885 में 85 सन में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है ऐसे ही गपशप करते करते हुए लोग शिव सागर पहुंच गए देवताय আগত কলে ভাৰতবৰ্ষত বেছিভাগ মানুহে চাহ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বিশ্বত ইয়াৰ চাহৰ ডিমান্ড বহুত বেছি আছে মান বহুত আছে ডিমান্ড বহুত মানে ইয়াৰ মানে হেৰি আছে ডিমান্ড বেছি আছে जिन देशों के पास चाय नहीं है जोंटू देखत चाह নাই हे देखत माने बेलेग अन्य राष्ट्र पर কি করে আয়াত করে হেতি बेलेग राष्ट्र पर हेति নিজৰ দেশৰ কাৰণে হেই কৰে নিৰ্যাত কৰে विश्व में सबसे ज्यादा चाय असम में है विश्व सबतके बेसी चाह অসমতে হেৰি হয় প্ৰডাকশন হয় আৰু ইয়াত চাহৰ খেতি सबतके বেছি হয় ইয়াত ধানৰ খেতিও হয় কিন্তু চাহৰ খেতি सबतके বেছি হয় আজি অসমৰ চাহ বিশ্ব বজাৰত এটা বেলেগ এটা চিনাক্তিকৰণ হৈছে আমি অসমৰ চাহ বুলি ক'লে আমি বিশ্ব মাৰ্কেটত আমি গম পাওঁ তোমালোকে গম পোৱা নাই মই তোমালোকে এটা কথা কওঁ এই যে আমাৰ এটা তিনচুকীয়া জিলাত পানীতোলা বুলি এটা জায়গা আছে পানীতোলা তোমালোকে শুনিছানে নাই এটো স্থানৰ নাম তোমালোকে শুনা নাই অৱশ্যে এই স্থানৰ নাম কিন্তু আমি নাজানো অসমত নাজানো কিন্তু ইয়াত বিশ্বত মানে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ যেতে ইংলেণ্ডত যাবা নহয় তাত ইংলেণ্ডৰ মানুহকিটা কিন্তু পানীতোলা বুলি জানে कारण তাত এটা ধুনিয়া এটা কোৱালিটিৰ চাহ তাত মানে হেৰি হয় নিৰ্যাত হয় আমি ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা মানে ইংলেণ্ডলৈ যায় চাহ পানীতোলাৰ পৰা ফ্যাক্টৰীৰ পৰা তালে যায় এটো মানে বহুত গুড কোৱালিটি চাহ তাত বহুত মানে বিখ্যাত এটো গতিকে ইংলেণ্ডৰ মানুহ ব্ৰিটিছৰ মানুহকিটা এই পানীতোলা বোলা স্থানৰ নাম জাগাৰ নামটো হেতি চিনি পায় আমি নাজানো হেতি চিনি পায় তো সেই কাৰণ এনেকে কৰি বিখ্যাত মানে অসমৰ নামটো মানে বাহিৰত বহুত বিখ্যাত আছে আৰু বিখ্যাত আছে কিহৰ কাৰণে চাহৰ কাৰণে 1885 সনত ৰেলগাড়ী প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ অংগ্ৰেজ বিলাকে ইংৰাজী মানুহে ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেলগাড়ী আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু আৰম্ভণি কৰাটো মেইন উদ্দেশ্য হৈছিল এই চাহৰ নিৰ্যাত কৰা মানে চাহ খেতিৰ পৰা যোনটো চাহ ওলাইছে এটো বেলেগ স্থানত লৈ যাব লাগিব হয় না तार कारण प्रथमबाৰৰ কাৰণে ইয়াত ৰেলগাড়ীটো আৰম্ভণি কৰিছিল ৰেলগাড়ী আৰম্ভ হোৱা মেইন উদ্দেশ্যটো এটোই হৈছিল চাহ খেতিৰ নিৰ্যাত কৰা চাহৰ নিৰ্যাত কৰা इस तरह देखा जाता है कि हमारा चाय असम में विश्व में प्रसिद्ध है অসমৰ চাহ গোটে বিশ্বত প্ৰসিদ্ধ আছে বিখ্যাত আছে তো এনেকে কথা পাতি হেতি শিৱসাগৰলৈ গৈ পালে তো এনেকে কৰি আমি এই পাঠটো ইয়াতে শেষ কৰিলো সামৰিলো পাঠটো তোমালোকে অৱশ্যই ভাল লাগিছে কাৰণ এইটো আমাৰ অসমৰে মানে এটা হেৰি ধৰক চিনাকি হয় না চাহৰ বিষয়ত আছিল আৰু চাহ হল আমাৰ অসমৰ এটা চিনাকি গতিকে এই পাঠটো তোমালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা মই আশা কৰিছো যদি কিবা এটা তোমালোকে বস্তু বুজি পোৱা নাই তেতিয়া মোক নিশ্চয় তোমালোকে জনাবা আৰু ইয়াতে আমি সামৰিছো এই পাঠটো